in 2014, Maharashtra State Government's Adarsh Shikshak Award in 2005, Visitex Award as a Shikshan Ratna for Women Beyond 2010 in 2004, Professor V.K. Jog Best Teacher Award in 2005. She was also Fellow of Maharashtra Academy of Sciences. She is active member of many scientific bodies in India. I welcome here Dr. Sudha Bhoraskar, Madam, to deliver her talk. Ma'am, please. Okay, thank you so much. And yesterday I had delivered the talk on SEM, Scanning Electron Microscopy. And today, now I will be delivering the rest of the talk, which will include transmission electron microscopy, as well as some of the features of energy dispersive X-ray analysis. So thank you, Priyanka, and thank you, Manish Shinde, and thanks to the director of CMET, who has invited me and included me in this series of lectures for the college students and women scientists under, I think, different universities. So not taking much time, I will try to share my screen and oh my goodness. Host disabled attendee screen sharing. So I think, can you please allow me to share my screen? Priyanka, madam. I will make you host, then you can share your... Yeah, because it is saying that host has disabled you to attend screen sharing. Okay. Ma'am, please try now. Can you share? Yeah. Now I think. Yeah. Now you are host, so you can yes. share the screen. Yes, we can see your screen. Can you see now? Yes, ma'am. Yes. Just to activate the presentation. Slideshow. Yeah. So now I have started with where I had left yesterday. Before this, I had taken some SEM images. Now I will start from this point, and I want to speak about the energy dispersive X-ray analysis. Now, energy dispersive X-ray analysis is available with scanning electron microscopy as well as transmission electron microscopy. So it has the features which tells you about the interaction of electrons with matter. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Yes, ma'am. Okay. So this slide shows the interaction of high energy electrons with matter, which ejects X-rays. Now you can see here that as the incident electron beam falls on the solid surface, this red colored arrow shows the electron beam. It will eject the electrons, OJ electrons. It will eject the secondary electrons. Yesterday I had talked about this. Also, the elastically scattered back scattered electrons, and then characteristic X-rays. Now these characteristic X-rays are the ones which form the probe for the X-ray analysis and which give the information about the elements. Now this is again the same view graph which I am showing you as I had shown yesterday. This is a pear shaped interaction volume. When the electron enters into the matter at the surface, it forms a region where it will be having most interactions, where from the information will be delivered from the surface. Apart from the secondary electrons, backscattered electrons, and OJ electrons, there are characteristic X-rays and continuous X-rays, apart from cathodoluminescence and brainstorming. Now, what we are interested is characteristic X-rays, and I will come to this point. What are these characteristic X-rays? And these characteristic X-rays will be available when the electron interacts with the atoms. So this is the feature or schematic diagram of the device that is attached to the instrument of electron microscopy.
So when the electron beam enters, the exactly situated takes the detects the X-rays. This is the liquid nitrogen rebar, and then the signals which will be amplified and then analog output, and which will be fed to the computer screen for our characterization. So this is a schematic diagram which tells how the X-rays will be emitted and they will be detected. Now this is the instrument which I had shown you yesterday, scanning electron microscope, wherein on the left hand side, the vertical cylinder that you see is the liquid nitrogen container for the detector, which is the SILI detector or jelly detector, silicon diffused lithium detector or germanium diffused lithium detector. And these detectors have to be kept in low temperature so that they will be detecting the X-rays. So this is again the chamber and this is the vertical column. Now the X-rays which are emitted will be detected by the X-ray detector. So this X-ray detector forms the principle of EDAX. So energy dispersive X-ray analysis. So energy dispersive because the energy which is dispersed by electrons into the X-rays will be the ones which will be accounted for. Now, how does the X-ray emission take place? So all of you might be knowing, आणि मी परत मराठीमध्ये पण थोडंसं चालू करते. तर you know that there are different shells in the atoms, K shell, L shell and M shell वगैरे असतात. आणि पहिल्या सगळ्यात जो आतलं शेल आहे that is known as K shell and पुढचे जे आहे त्याला L आणि नंतर M म्हणतो आपण. आणि ह्याच्यामध्ये होतो काय की एकदा एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन म्हणजे आता we are talking about the electrons. These electrons hit the innermost electron inside the atom, core shell electron, which is ejected out. Ejected म्हणजे बाहेर पडतं ते. याला एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करतो आणि त्यामुळे आतलं जो इलेक्ट्रॉन आहे ते बाहेर पडेल. एकदा आतल्या इलेक्ट्रॉन बाहेर पडल्यानंतर तिथे एक वेकेन्सी तयार होते. आता ही वेकेन्सी दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन वरनं भरली जाते. That means the upper electron will come to this vacancy and it will fill the orbital. आता वरच्या इलेक्ट्रॉन खालच्या आतल्या शेल मध्ये जर गेले तर तो जो एनर्जी डिफरन्स आहे that will be ejected out in the form of a radiation. आता हा बाहेरचा जो इलेक्ट्रॉन आहे it may be coming from K level, L level to the K level and which will be known as a K alpha radiation. किंवा तो समजा आणखीन पुढच्या M लेवल पासून जर आलेला असेल म्हणजे हा बाहेरचा जो M लेवल आहे M ऑर्बिटल पासून इलेक्ट्रॉन if it enters into the K level in order to fill this vacancy, the radiation which is emitted is K beta. आणि समजा if there is a vacancy produced in N level and the M level electron comes to fill it, it will be known as L alpha. So these are the X-rays which are very characteristic because why do we call it characteristic? Because these are characteristic. म्हणजे अगदी प्रत्येक ॲटमच्या एनर्जी लेवल्स वेगळे एनर्जीचे असतात. प्रत्येकामध्ये K लेवलची एनर्जी वेगळी असते, L ची वेगळी, M ची वेगळी असते आणि ती युनिक असते त्या पर्टिक्युलर ॲटमसाठी. आणि म्हणून ह्या दोन एनर्जी लेवलच्या डिफरन्सनी जे रेडिएशन बाहेर पडतात तर त्याची जी एनर्जी आहे ती अगदी युनिक असणार. प्रत्येक ॲटमसाठी युनिक एनर्जी असणार. दोन कुठल्याही ॲटमसाठी सिमिलर एनर्जी नसणार. आणि म्हणून ह्याला आपण कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज म्हणतो. आता हे कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एक्सरे एमिशनचे प्रिन्सिपल परत इथे दाखवलं गेलं आहे की दीज आर द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व होतात ते न्यूक्लियसच्या सराउंडिंग मध्ये. आणि सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे जे की इलेक्ट्रॉन्स आपण बघतोय की बाहेर पडलेले आहेत त्यांना आपण सेकंडरी इलेक्ट्रॉन म्हणतो बिकॉज ऑफ द आयनायझेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. आणि ह्याच्यामध्ये परत हा जो फिल करण्यासाठी बाहेरचे इलेक्ट्रॉन्स दे जम्प इन टू द इनरमोस्ट शेल ऑर्बिटल. तर दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ एमिशन ऑफ द एक्सरेज. Now in here again for a Fe atom, iron atom, इथे orbitals दाखवले K, L and M. So for instance, if the innermost shell, that is K shell electron of an iron atom is replaced by an L shell electron, a 6400 electron volt K alpha X-ray is emitted from the
सॅम्पल ऑफ Fe. तर Fe मधनं जो K अल्फा रेडिएशन निघणार आहे त्याची एनर्जी 6400 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असणार. तसंच K बीटा एक्सरेज कसे असणार Fe मधनं निघणारे. If the innermost shell, the K shell electron of an iron atom is replaced by an M shell electron. आता ह्या बाहेरच्या M shell electron मधनं K ला जर जम्प केलं त्यांनी इलेक्ट्रॉन्सनी तर त्याची एनर्जी किती असणार 7057 because the energy difference between these two orbitals will be much more compared to these next ones and therefore the energy will be larger. आणि म्हणजे K बीटा एक्सरेज जे आहेत त्यांची एनर्जी K अल्फा पेक्षा जास्ती असणार. म्हणजे काय झालंय की प्रत्येक एक्सरे जो आपण कॅरेक्टरिस्टिक म्हणतो त्याची एनर्जी वेगळी असणार आणि एका ऍटम मध्ये जेव्हा आपण आयनायझेशन करतो इलेक्ट्रॉनच्या सहाय्याने तर निघणारे एक्सरेज एकच नसणार बिकॉज दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज. इथून इलेक्ट्रॉन जम्प करू शकतो किंवा इथून जम्प करू शकतो आणि दोन्ही एक्सरेज सायमल्टेनियसली पडतील. म्हणजे काय झालं की किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टच्या इलेक्ट्रॉन्स आपण सॅम्पल वरती जर पाडले इन्सिडेंट केले तर आयरनच्या सॅम्पल मधनं व्हॉट वी विल गेट एल अल्फा के अल्फा आणि के बीटा तीन जे सिग्नल्स आहे ते प्रॉमिनंट येतील. त्याच्यामध्ये FeK अल्फा सगळ्यात हायेस्ट असणार. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटरॅक्शन. म्हणजेच आपल्याला जे रिझल्ट मिळणार आहे सिग्नल्सचा तो इलेक्ट्रॉन बीम इज फॉलिंग ऑन सॅम्पल इन स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप ऑर इन ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप अँड द एक्सरेज आर एमिटेड अँड दे विल बी गिविंग यू 3 signals. So what it provides, it is providing the elemental analysis. When these characteristic X-rays are detected by X-ray spectrometer, we get the information about the elements present on the sample surface. So metallic coating like platinum किंवा gold जो आपण काल म्हणत होतो की metallic coating SEM मध्ये provide करायला लागतंय, so that also will be detected. तर you will always get signal of platinum or whatever you have coated. Adsorbed oxygen चे आपण सिग्नल्स दिसतात आणि contaminated carbon which is always usually present in the sample invariably detected. तर आपल्याला हे बघायला पाहिजे की आपल्या सॅम्पल मध्ये काय काय एक्सपेक्टेड आहे आणि समजा प्लॅटिनम दिसलं तर असं नको म्हणायला की अरे आपल्या सॅम्पल मध्ये प्लॅटिनम कुठून आला because this is the coated one if you are using scanning electron microscope. Of course ही फॅसिलिटी TEM मध्ये असते पण इट इज लेस कॉमनली युज्ड पण SEM मध्ये सोपं जातो वापरायला. नाउ ऑफ कोर्स हे जी काय इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळेल दॅट विल बी पर्टेनिंग टू द सरफेस. अगदी बल्क पासून नाही पण काही लेयर्स पर्यंत इन्फॉर्मेशन डेप्थ जी काही इलेक्ट्रॉन्सची असते ती तेवढी तुम्हाला एक्सरेची इन्फॉर्मेशन मिळेल. So since X-rays are formed by electron beam interaction with the sample surface, SEM performs elemental analysis in very selected area as small as half micron in size. कारण की narrow beam आपण inject करू शकतो आणि so local information of elements can be obtained. The X-rays are emitted from a depth equivalent to how deep the secondary electrons are formed depending on the sample density and accelerating voltage of the incident beam. This is usually from half to 2 microns in the depth. म्हणजे आपल्याला जी सरफेसची इन्फॉर्मेशन मिळते एलिमेंट्सची ती इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 2 मायक्रॉन्स. तर आपल्याला असं म्हणता येणार आहे की सरफेसवरती काय एलिमेंट्स आहेत ते प्रॉमिनंटली SEM वरनं बघू शकतो. अगदी बल्क पर्यंतचे नाही पण बल्क मध्ये सिमिलर असतील युनिफॉर्म असेल तर वी कॅन ऑलवेज अश्युम की हे सारखं आहे. पण सरफेसवर काही इंटरॅक्शन केले असतील तर दॅट विल बी विजिबल ओनली अप टू 2 मायक्रॉन. सिन्स लोअर atomic number elements have fewer filled shells, they have fewer X-ray peaks. Carbon has only one peak. म्हणजे आता आपण दाखवलं की Fe मधनं आपल्याला 3 peaks मिळतात. So this depends upon how many orbitals will be there and so carbon has only one peak and a K alpha X-ray at 282 electron volt.
Conversely, the higher atomic number elements have more number of X-ray peaks. तर एकाच एलिमेंट मधनं अनेक X-ray चे peaks असतील आणि that will have to be characterized with respect to their energies. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आजकालच्या इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये आपल्याला ऑटोमॅटिकली लेबल्ड मिळतं. There is a software which is loaded in the instrument आणि तुम्हाला काहीच करायला लागत नाही. It directly gives you the results in the form of peaks and their labeling. While some of the high atomic numbered X-rays can be over 50 keV, a spectral range of 0 to 20 keV can detect all the elements from the boron to uranium. तर एवढ्यामध्ये आपल्याला boron to uranium सगळे जे आहे तो आपल्याला मिळू शकतात, all the X-rays. Essentially, each element has characteristic X-rays lines that allow a sample's elemental composition to be identified by the non-destructive technique. So this is a very highly non-destructive technique. तुम्हाला elemental analysis चे दुसरे methods माहिती असतील की माहिती नाही मला. Atomic absorption technique आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला sample ला dissolve करायला लागतं. There is a solvent आणि किंवा burn करायला लागतं. तर या analytical technique मध्ये you need not worry about the destruction. So this is, for example, the spectrum below is of a high temperature nickel based alloy composition of nickel, chromium, iron, manganese, titanium, molybdenum, silicon and aluminum. या सगळ्या elements या alloy मध्ये आहे आणि you can see that the software subtracts the background and so it gives all the corresponding peaks. The typical redax result from SEM also provide atomic percentage and weight percentage. तर तुम्ही हा बघाल की याच्यामध्ये एक टेबल मिळेल तुम्हाला आणि that will provide की किती atomic percentage आहे आणि किती weight percent आहे. तर relative composition at the surface. कधी relative composition at the surface may be different than that in the bulk because of the diffusion. समजा तुम्ही गोल्ड बघितलं आणि त्याच्यामध्ये सिल्वर डिफ्युज्ड असतंच, सिल्वर किंवा कॉपर. तर वरच्या सरफेस वरती जास्ती डिफ्युजन झालेलं असेल तर तुम्हाला सिल्वरचे कॉन्सन्ट्रेशन जास्ती मिळू शकेल. सो you have to see this table and this is very informative and SEM मध्ये this is a very good advantage that you get. You call it as EDX किंवा simply EDAX म्हणतो आपण. आता ह्याच्यामध्ये मॅपिंग मिळतं आजकाल आणि हा एक एक्झाम्पल आहे की ह्याच्यामध्ये कॉपर वायर. The following example is a cross section through a lead tin solder joint. Sorry to interrupt you, madam. But we are unable to see your screen. Are you not able to see my screen? Why? Yes, ma'am. We can see you, but we can't see your slides. Oh, okay. So should I again go back and then load it again? I will try to load it again. Now we can see your screen. From last 2-3 slides, we can't. I see. Can you see now? Last 2-3 slides. Yes. Can you see? Yes. Now we can see. We are able to see. Okay. Okay. So can I talk about this image? Yes, ma'am. Yes. So this is a micrograph which shows the SEM image of a copper wire which is coated with nickel and then there is a lead and tin solder on this. So you can see that each region will be seen through SEM and elemental scan will be, if it is through the software, it is colored and so you can get the mapping. For example, copper is given green color, so this upper part is copper. Nickel is given red color, so this is nickel. Again, slide sharing is paused. Again, we can't see your screen, ma'am. Oh my goodness. Again, the same problem. Can you see now? Can you? No, ma'am. Is it? No, ma'am. We can't see. No, ma'am. I see. Again, I will look into the matter.
आता दिसतंय का? Yes ma'am. हो आता दिसतंय ma'am. सेम स्लाइड वर आहे तुम्ही हा फक्त आता ते या सेम स्लाइड आहे, दिसते का? हो मॅम पण आता परत स्लाइड गेली आहे जेव्हा तू आता परत स्लाइड शेअर नाही झाल्या स्लाइड नाही दिसत का? नाहीये. Oh my goodness. Slide दिसत ma'am can you please share this presentation on mail so we can share it from here and we can change it for you. It is maybe it is too big, so I cannot maybe share with the email. आता दिसतंय का part of it? नाही मॅम इज देयर एनी इंटरनेट इश्यू तिकडे त्या साइडला इंटरनेट इश्यू असेल तर कॅमेरा ऑफ करून स्लाइड शेअर केलं तर इंटरनेट सिग्नल चांगलं दिसतंय इथे आणि मला म्हणजे असं काही सिग्नेचर नाहीये की यायला नको म्हणून. आय डोंट नो व्हाय इट इज नॉट बीइंग शेअर्ड. आता मी ह्याला बंद करून परत चालू करू का? बंद करा. हो चालेल मॅम. पॉवर पॉइंट बंद करून परत चालू. पॉवर पॉइंट मॅम पॉवर पॉइंट ज्या नंतर शेअर करता येते ते बंद करून ते क्लोज करून पॉवर पॉइंट ओपन करून ते शेअर करा म्हणजे मे बी होईल. ओके आता मी बंद केलंय, परत चालू करते. तीन-चार जणी असे कमिटेड रिलेशनशिप साक्षी यांची सीआर पण का पण ती सगळ्यांसोबत फ्लर्ट करते ती सीआर आमच्या सिनियर सोबत असं चहाच्या डेटला वगैरे जाणार कोणाबरोबर डेटला जाते तेव्हा आणि तिच्या बॉयफ्रेंडला सांगत हा साक्षी दिल्लीची तिचा बॉयफ्रेंड दिल्लीला असतो. कोण साक्षी आहे तर Now we can see your slides ma'am. आता दिसतंय का? या Yes ma'am. We can see your slides. ओके. Okay. Yes ma'am. Can you see? Yeah. Yes So ma'am. this is this is a complete mapping of the nickel, lead, and tin, and on copper. So you can see that SEM can provide. Again lost? Okay. Yes, again lost. आता दिसतंय का? No ma'am. no ma'am. I am unable to see the slides. Can you see now? No ma'am. No. I see. And is it because it is loaded? Again, I'll stop it. No. No? Oh. Yes, now we can see the slides. Those Yes, ma'am. Now we can see this. Yes, ma'am. Now we can see the slides.
Can you see right Again, now? Again, lost the slides. Ma'am, instead of PowerPoint presentation mode, Yeah. just instead of presentation mode, just slide. You can just show slides. I'm not going to slide projection. I'm just giving a simple. I'm not going into the slideshow. But can you not see? Can you see now? We are unable to see. We are unable to see, ma'am. Okay. Is it okay? No, ma'am. Till we are able to see the slides. Yeah, I will not. Right now, can you see this? No, ma'am. We can only see you, but no screen sharing is there. Oh my goodness. Okay, I will try to send this presentation, but I think it will take a lot of time. Yes, ma'am. Can we use another one? Okay, can I come to a CMET and then give the same presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anytime. Yes, ma'am. That will be easy. Please get the presentation into presentation into the pen drive, and we can share from here. Ma'am, Yeah, can you I'll come please in 5 sign out minutes. and sign in again? Yeah. Manu, please sign out and sign in again and try again, madam. Okay, I will sign out. Yeah. Now again I have started. मध्येच बंद होत आहे. No, I have not still shared it. Yeah, I will share it again, but it is disabled. It is saying that it is disabled. Okay, can I come to CMET? Is there any facility over there? Yes, ma'am, we have facility. So I'll bring my laptop itself. किंवा pen drive वर आणू का? मॅडम पेनड्राईव्ह सुरू करूया. आमचा ऑलरेडी सगळं सेटअप आहे, फक्त पेनड्राईव्ह आला की तुम्हाला सुरू करता येईल. ठीक, 5 मिनिटं. ओके मॅम. Students are requested to wait for 5 minutes. मॅडम सिमेंटच्या समोरच राहतात. मॅडम 5 मिनिटात सिमेंटला येऊन प्रेझेंटेशन सुरू करू शकतात. So please bear with us and please wait for 5 minutes. Please be there. Ma'am will take 5 minutes.
Bye. Ma'am is here with us and she will start her lecture within a minute. Electron microscopy segment 2. Berarti sudah berkah.
Are you able to see the screen? Can you please revert? Hello? Anyone from participant, can you please revert me? Can you please revert back? Are you? Screen share होती है ना? Presentation से? Yes, we can see screen. Thank you, Asha. Very good. Okay. Thank you. ती झालेली आहे ना हा ठीक आहे Okay, I will now talk about transmission for microscopy. Again, I will talk about the difference between SCM and TEM. And yesterday only I had talked about what are the differences between the two. And one is where the sample will be in between the beam lines, so it will be transmitted. And in this SCM, it will be scanning over the surface. Now, why we should use TEM? So we should understand that TEM can overcome limitations of SCM. Imaging at high spectral resolutions has the advantage in the TEM, and complementary information from diffraction pattern. This is one of the very advantageous facility that TEM provides. And complementary information from the microanalysis, and that is also available because of structure, composition, bonding, and electronic structure. So TEM can provide the much more information about the structures. Now again, we're talking about imaging of the interior of the materials. So in the SCM, I had already told you that only about 1 or 2 microns of the surface can be viewed. That means the information about this can be seen. Wherein here you will be getting the crystalline features, that is interior means atomic status, crystalline status can be also viewed. Local information at a very limited region of the beam is available, and TEM delivers information in direct and Fourier space. Now Fourier space is one of the very advantageous feature. Because of the Fourier space analysis, one can get the information about the lattice structure in a very informative way. Crystal and in particular defects in crystals. So you can see the crystalline defects. If suppose you want to look into the very fine features of the defects like in the electronic materials,
that is used in the electronic circuits. One wants to see the line defects, interfaces, grain boundaries, stacking faults, phase boundaries inversion, and domain boundaries. आता तुम्ही समजा डोमेन बाउंड्रीज बघायचे असतील तुम्हाला एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये आणि ग्रेन बाउंड्रीज त्याच्यामध्ये दिसत असतील तर ऑफकोर्स इट विल बी व्हेरी इझी टू लुक इनटू द फीचर्स थ्रू द TEM. आता फोरियर ट्रान्सफॉर्म which I had talked here, that is TEM delivers information in Fourier space. So what is Fourier transformation is that is actually from converting the time domain into the frequency domain. So this is of course a complicated thing, but software can do it. That means if there is a frequency difference in the signals, then they will be converted into frequency domain and there will be an image which will be formed in the frequency domain. So this gives additional information. Now coming to the principle of TEM. The principle is a little bit similar to SEM, but there are many other added advantages, added features. A stream of electron is formed it is actually electron beam which we were talking about. The energy of the electrons are 100 to 400 kilovolts. Here it is higher compared to the scanning electron microscope. The beam is confined and focused by the magnetic focusing lenses. Electron beam specimen generates electric and inelastic events. So interaction with the material will give you the elastic and inelastic electrons. Then the objective lens from a diffraction pattern in the back focal plane and imaging image of the sample in the image plane. So this is an advantage that you will be getting the optical. Electron optics is very complicated. The number of intermediate lenses are used to protect either the image of the diffraction pattern onto a fluorescent screen or film. So the TEM provides much more facility and the optics will be very complicated. This is the TEM column. Actually the TEM column you can judge it is similar as we had talked yesterday. The energy is large, gun emits electrons, electric field accelerates, magnetic and electric field control path of the electrons. Electron wavelength is something like 2 × 10⁻12 meter. Resolution is normally achieved at 200 kilo electron volt, which is around 2 angstroms. You can see the beauty of this microscope. It can increase the resolution up to 2 angstrom. This is just the photograph of the present day TEM. Now TEM again has got vertical column and all the other appearance will be similar to SEM. Of course, it is computer controlled. It is evacuated by good vacuum pumps. But main feature is that there should not be any vibrations, and therefore the complete room has to be vibration free. So there should not be any electrical noise or vibrations because it is very sensitive. This is the electron column, and it consists of, as you can see, there are so many lenses and spot sizes which are also nomenclatured by the different names C1, C2, C3. I think it is better not to go into the detail because you can just understand that the objective lens, condenser lens, as well as there are different apertures. Now these apertures carry very important meaning. Only difference between SEM and TEM is that TEM मध्ये sample जो असतो तो मध्ये ठेवलेला असतो electron beamच्या line मध्ये, आणि there are some apertures which are removed or introduced. त्याच्यामध्ये TEM मध्ये काही apertures आपण टाकतो आणि काही काढतो in order to get the images in diffraction mode. आता modes in TEM मध्ये काय काय असतं? Specimen is very thin foil आणि हे फार important आहे. Specimen cannot be thick. Because electron of 400 keV has to travel through that. आणि diffraction mode मध्ये selected area convergent beam micro आणि nano analysis करण्यासाठी available असतात. This is most important that transmission electron microscope मध्ये आपल्याला जसं extra diffraction मिळतो तसं तऱ्हेचं diffraction image form करू शकतो. आणि imaging mode मध्ये amplitude contrast and phase contrast दोन्ही मिळू शकतात. आणि मायक्रो अनालिसिस EDX जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं एनर्जी डिस्पर्सिव्ह एक्स-रे अनालिसिस इथे पण अवेलेबल असतं. आता अँप्लिट्यूड कॉन्ट्रास्ट आणि फेस कॉन्ट्रास्ट हे सुद्धा थोडेसे ऍडेड ऍडव्हान्टेजेस आहे. फेस आयडेंटिफिकेशन अँड डिफेक्ट कॅरेक्टरायझेशन
even up to 1 nanometer and above can be obtained by amplitude count. म्हणजे सिग्नलच्या ज्या इंटेन्सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये जो फरक आहे ते सुद्धा आपल्याला बघता येतो. आणि बेस कॉन्ट्रास्ट मध्ये लॅटिस आणि स्ट्रक्चर इमेज 0.17 नॅनोमीटर पर्यंत आपल्याला रिझॉल्व करतात. आता हे कसं करता येईल? That will be all the beauty of electronics, because the signals will be transmitted to the electronic signals and then they will be then analyzed properly. This is very important. TEM imaging mode. आता TEM मध्ये इमेजिंग मोड जे असेल तो कसा असणार? त्याच्यामध्ये ब्राईट फील्ड आणि डार्क फील्ड असे दोन तऱ्हेचे ती फॅसिलिटी असते. आता लेफ्ट साइड आणि राईट साइड मध्ये आपण जो इमेज बघतोय त्याच्यामध्ये मधल्या ह्याच्यामध्ये वर्टिकल ऑप्टिकल बीम, दॅट इज इलेक्ट्रॉन बीम विल बी ट्रॅव्हलिंग थ्रू द स्पेसिमेन. तो जो रेड कलरचा आहे दॅट इज युअर स्पेसिमेन अँड देन द लेन्स इज शोन ओव्हर देअर. So the electron beam will be traveling through the specimen and then it will be falling to the lens, and then you will be viewing either the direct beam or the diffract. Now here you should understand that the sample consists of different planes, atomic planes. आणि atomic planes असल्यामुळे त्याच्यामधनं आपल्याला diffraction मिळू शकते. जे atomic planes आहे सॅम्पल मध्ये they will be really diffracting. आता एकदा डिफ्रॅक्ट झाल्यानंतर त्यांचा जो फोकस बीम आहे पहिल्या पिंक कलरच्या जो व्ह्यू ग्राफ आहे तिथे जे तुम्हाला मिळेल तो डायरेक्ट इमेज अपर्चर मध्ये खाली पडते स्क्रीनवर आणि जो डिफ्रॅक्टेड बीम आहे तो साईडला जातो आणि याला म्हणतो आपण ब्राईट फील्ड इमेजिंग. तर आणि सेकंड जो आहे मधला जो आहे व्ह्यू पिंक कलरचा त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल की आपण तिरकी करतो बीम आणि ज्यांनी की डिफ्रॅक्टेड जे electrons आहे they will be coming at the center and so you will get the image out of diffracted electrons. आणि जो डायरेक्ट आहे they will be going on the side. आता इथे इमेज फॉर्मेशन होतोच का? So it is very simple. म्हणजे electron optics is very complicated but साधारण if you take a material which is very thin आणि लाईट त्याच्यावर शेड केला तर ज्या ज्या ठिकाणी तुमच्या अब्झॉर्प्शन होईल इलेक्ट्रॉन्सचा तिथे ते शॅडो कास्ट करतात आणि इट इज समथिंग लाईक दॅट. द इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्कॅटर्ड फ्रॉम द सॅम्पल सर्फेसेस आणि जिथे तुमच्या इलेक्ट्रॉन जास्त स्कॅटर्ड होतील तिथे तुमच्या डार्क मिळेल व्ह्यू आणि अदरवाइज इट विल बी ब्राईट. म्हणजे जिथे इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅव्हल करतील थ्रू अँड थ्रू दॅट पार्ट विल बी सीन ॲज द ब्राईट. अगदी एक्स्ट्रीम ड्राईव्ह मध्ये तुम्ही बघाल तर त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट बीम घेतलेला आहे आणि सेंटर मध्ये डिफ्रॅक्शनचा इमेज आहे. डिफ्रॅक्शनची इमेज साईडला आहे आणि सेंटरला डायरेक्ट इमेज आहे. सो यू कॅन आयदर गेट ब्राईट फील्ड इमेजिंग और डार्क फील्ड इमेजिंग. दोन्ही मध्ये कॉन्ट्रास्ट वेगळे असतात. एकामध्ये डार्क फील्ड इमेजिंग मध्ये डिफ्रॅक्शन लाईट मध्ये आपण इमेज फॉर्म करतो. आता दिस डिफ्रॅक्शन आय थिंक यू ऑल अंडरस्टँड. आय विल कम टू दॅट लिटल लेटर. आता हे परत इमेजिंग इन द टीएम दाखवलेलं आहे. इमेजिंग इन द टीएम मध्ये काही अपर्चर्स आहे ज्याला इंट्रोड्यूस करतो किंवा आपण काढतो. त्याच्यामध्ये निरनिराळे इमेज प्लेन्स आहे आणि ऑब्जेक्टिव्ह प्लेन्स आहे जिथे की बिकॉज दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉन बीम विच इज ट्रॅव्हलिंग अँड इट विल बी फोकस्ड ॲट डिफरंट पर्टिक्युलर प्लेन्स. स्पेसिमन मधनं निघाल्यानंतर the aperture will be introduced or removed depending upon आपल्याला सॅड पॅट म्हणजे डिफ्रॅक्शनचे इमेजेस बघायचे आहेत की आपल्याला साधे इमेजेस बघायचे. तर डिफ्रॅक्शनचे इमेजेस वेगळे असतात ज्याच्यामध्ये की आपल्याला इंटरनल फीचर्स दिसतात एटॉमिक आणि दॅट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरन्स ऑफ द डिफ्रॅक्टेड बीम. हा जो इंटरफेरन्स आहे दॅट इज सिमिलर टू द एक्स-रे डिफ्रॅक्शन, दॅट इज द ब्रॅग डिफ्रॅक्शन. तर राईट साइड मध्ये तुम्ही जो बघताय दॅट इज सिम्पल इमेज आणि लेफ्ट साइड मध्ये बघतोय आपण ते डिफ्रॅक्शन मिळालेली इमेज आहे. सो दिस इज अ टीएम इमेजिंग ऑप्टिक्स म्हणून मुद्दाम दाखवलं मी इथे की ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. सॅम्पल मधनं निघालेले इलेक्ट्रॉन्सला आपण कसं बॅक फोकल प्लेन मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युअली व्हर्च्युअल इमेज मिळतोय आणि दॅट विल बी अगेन इमेज प्लेन वरती इमेज कास्ट केलं जाईल. So this is optics, electron optics. Again, this is TEM electron optics. Electron optics is very complicated. इथे तुम्हाला दिसेल की
ऑब्जेक्टिव्ह अपर्चर आणि दुसरं सॅड अपर्चर. तो जो सॅड अपर्चर आहे खालचं काळ्या रंगाचं जे दिसतंय, that aperture will be introduced when we want to see the SAD pattern. आणि त्याला काढलं जातं जर आपल्याला बघायचं नसेल सॅड पॅटर्न. सॅड पॅटर्न साठी जो ऑब्जेक्टिव्ह अपर्चर आहे, that is going to create either the region which will be only diffraction beam आपल्याला पाहिजे की complete beam पाहिजे. So this will be selected through the different apertures. Now the बारीकीने बघायचं असेल तर DEMचं जे ऑप्टिक्स आहे, इट इज लिटल कॉम्प्लिकेटेड आणि साधारणपणे स्टुडंट्सना काही फारसं समजणार नाही. But one can just understand that there will be some apertures which will be introduced to limit only the diffracted part. Beauty काय आहे याची की you can go to a very small area आणि diffraction मिळू शकतं. आता हा जो खाली ब्लॅक कलरचं तुम्हाला रिजन मध्ये डॉट्स दाखवलेत इमेजची, they are all the spots that you are getting like a lave pattern. If you know the lave pattern because of the X-ray diffraction, you will understand that crystalline planes मधनं जेव्हा डिफ्रॅक्ट होते इमेज आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स जेव्हा मिळतो आपल्याला, सिंगल क्रिस्टल असल्यामुळे त्याचे स्पॉट्स मिळतात. So आता analysis is very interesting and this is similar to the X-ray diffraction analysis. आता मधला जो आहे रिजन त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू दी सॅम्पल. आता सॅम्पल मध्ये तुम्हाला निरनिराळे प्लेन्स असतील, समजा 111 प्लेन्स आहेत आणि इट इज मेकिंग एन अँगल विथ द इलेक्ट्रॉन बीम ए पर्टिक्युलर अँगल थीटा, then a diffracted beam will constitute a 2 theta angle with respect to the direct beam. So मधला जो बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की 2 theta दाखवला गेला आहे आणि जी वर्टिकल बीम आहे दॅट इज डायरेक्ट बीम आणि जो डिफ्रॅक्टेड बीम आहे दॅट इज फॉलिंग ऑन दी लोअर प्लेन, इमेज प्लेन. ते इमेज प्लेन मध्ये जो पॉइंट आहे जिथे ते पडेल तो इट विल बी सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू दी बीम ऍक्सिस आणि म्हणून तो एक सर्कल सारखा प्लॉट होईल आणि दॅट सर्कल विल हॅव 2 theta अँगल आणि तो जो रेडियस आहे प्रोजेक्टेड खालच्या प्लेन वरती दॅट कॅन बी टेकन ऍज रेडियस आर. तर लेफ्ट साइड मध्ये मी कॅल्क्युलेशन्स दाखवले, जस्ट तुम्ही बघा डिफ्रॅक्शन मोड रे डायग्राम आणि मध्ये जो खाली लिहिलेले ग्रीन लेटर्सनी. सो फ्रॉम जॉमेट्री यू नोटिंग थीटास व्हिच इज व्हेरी स्मॉल. Bragg's law says that 2d sin theta equal to lambda. आता साइन का आपण घालवली कारण की थीटा इज व्हेरी स्मॉल आणि त्यामुळे आपण लिहितोय 2d into theta is equal to lambda. आता हियर r is the radius of तो प्लेन मध्ये खाली जो दिसतोय याला नोट डाऊन करायला लागतं आपल्याला. एखादा पॉइंट असेल तर सेंटर पासून किती डिस्टन्स वर आहे त्याला आपण r म्हणू आणि l is the length of the specimen from specimen to the खालचे जो प्लेन आहे इमेज प्लेन त्याचे जो सेपरेशन आहे ते l आहे. तर r will be equal to l upon 2 theta and that will be equal to l into lambda by d HKL. D is that interspacing separation in a particular distance. तर आपण जो लिहितोय तो that will be now converted into r into d HKL will be equal to l into lambda. तर इथे l into lambda ला म्हणतात कॅमेरा कॉन्स्टंट आणि कॅमेरा कॉन्स्टंट फिक्स्ड आहे कारण लॅम्बडा माहिती आहे की किती एनर्जी आपण ठेवली आहे आणि जो सेपरेशन आहे स्पेसिमन टू इमेज प्लेन ती पण फिक्स्ड आहे. So we know that L into lambda is a constant and that is taken to be an instrument constant for particular setting. एक लॅम्बडा शोधल्यानंतर लॅम्बडा will depend upon the energy of the electron आणि so आपल्याला L into lambda माहिती आहे. So R into D actually L into lambda जे काही व्हॅल्यू असेल that upon R will be giving you D HKL. So the interplanar spacing D can be calculated from L lambda upon R. आणि R आपण मोजू शकतो किती आहे L lambda माहिती आहे आणि त्यामुळे आपल्याला D HKL मिळू शकतो. तर ही याची ब्युटी आहे की डिफ्रॅक्शन आपण बघू शकतो सॅम्पल वरनं आणि हे जे तुमचे स्पॉट्स आहे असे समजा स्पॉट्स दिसले तर सेंटर पासून एक साधारण सर्क्युलर रिजन मध्ये आपल्याला स्पॉट्स दिसतील त्याच्या आपण डिस्टन्स मोजायचं आणि त्यांना लेबल करू शकतो. आता हे जे स्पॉट्स आहे हा तुम्हाला मी सांगितलं की इलेक्ट्रॉन्स आर
scattered or diffracted, म्हणजे constructive आणि destructive interference होतो याच्यामध्ये. तो हा कसं होतो? This is because of elastically scattered electrons. याच्यामध्ये inelastic electrons बोलत नाही आपण. तर incident electrons that are scattered, diffracted from their original path by atoms in the specimen in an elastic fashion. त्याच्यामध्ये काही they will be not losing the energy. So this utilization of this will be all electrons follow Bragg's law. आपल्याला माहिती आहे की Bragg's condition जेव्हा X-ray मध्ये बोलतो, that is also the X-rays which are elastically scattered, which are not losing energy, and all the incident electrons have the same energy and that means they have the same wavelength and enter the specimen normal to the surface. So all the incidents that are incidents that are scattered by the same atomic spacing will be scattered by the same angle. आणि त्यामुळे आपण काय करू शकतो की याच्यामधनं आपल्याला जे कन्स्ट्रक्टिव्ह किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे त्यामुळे आपल्याला स्पॉट्स मिळतील किंवा रिंग्स मिळतील. This is the Bragg's diffraction condition, which says that electrons will be traveling to the surface of, this is not a sample surface, this is a surface of a particular plane. So they are constituting an angle of theta. And diffracted jo hai to, with respect to incident beam will be again, for a plane it is theta, and with respect to incident it will be 2 theta. And D is the separation. So the same Bragg's condition is valid here. And here this is evolved circle. If you have learned solid state physics, you will know that Evolved circle is a spherical sphere around the crystal, which gives you the diffracted electrons or diffracted X-rays in the X-Lave pattern. So they will form the, and whenever there is an intersection of a plane, that will be the image. That will be because of the intersection of the diffracted or scattered electrons from the sample surface, sample planes. That means the Miller indices, HKL data 111, 121 So त्याच्यात the scattered झालेले जे beams आहेत, they will be interfering and forming these spots. So this is evolved construction, which is very important, and you will get the projection on the flat surface. So this selected area diffraction, आपण selected area का म्हणतो इथे? कारण आपल्याला बीम जो आहे तो नॅरो करता येतो आणि अगदी नॅरो बीम केल्यानंतर तुम्हाला जे अपर्चर वगैरे तुम्ही लावलेले आहे तो अपर्चरचे डायमेन्शन छोटं ठेवता येतो, ज्याने की सिलेक्टेड स्पेसिमनची एरिया मधनच आपण इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढून आणि त्याचं डिफ्रॅक्शन बघतो. So strong scattering for electron diffraction data from a very small area. किती small area? Few nanometers. आणि म्हणून आपल्याला तेवढ्या पार्ट मधला जी इन्फॉर्मेशन आहे, क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन ती मिळू शकते. सो एरिया सिलेक्टेड बाय द अपर्चर प्लेस्ड इन द इमेज प्लेन. तुम्हाला मी दाखवलं होतं की इमेज प्लेन कुठे आहे, तिथे आपण एक अपर्चर टाकतो आणि ती फार बारीक असेल तर तुम्हाला छोट्या रिजन मध्ये सॅम्पलचे जो सर्फेस आहे त्याचे रिजन आहे तो बघता येतो. व्हर्च्युअल अपर्चर क्रिएटेड इन द स्पेसिमन प्लेन आणि दॅट इज डिमॅग्निफिकेशन. डिमॅग्निफिकेशन म्हणजे जितकं तुम्ही डिफोकस करणार म्हणजे मॅग्निफिकेशन त्यांनी कमी करून आणि त्या बीमला असे स्प्रेड करणार, दॅट इज नोन ॲज डिमॅग्निफिकेशन, and that gives you the better and better resolution and goes to the very small part. So specimens are limited by, of course, जे काही aberrations आहेत ते काय जाणार नाही, because this is again electron optics. आपण याला electron optics म्हणतो आणि there will be focusing error आहे, there spherical aberration आहे, area selected error आहे, and these will all make the effects. काय होईल right side ला मी काय लिहिले effects spots not from selected area आणि observe spots with relatively feeble intensity आणि त्यामुळे false intensity आणि त्यामुळे आपल्याला डिफ्यूज मिळू शकेल आणि त्याच्या सिलेक्टेड एरिया डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये पॉइंट्स फोकस दिसणार आणि दॅट मीन्स की आपल्या इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स खूप चांगला नसेल. आता आपल्याला दिसतं काय ह्याच्यामध्ये टीएम मध्ये डिफ्रॅक्शन जेव्हा मी म्हणतेय
तर पहिल्यांदा जर आपल्याला पॅटर्न दिसेलच, सॅम्पल मध्ये काय ग्रेन्स आहेत ते ऑफकोर्स जसं आपण SEM मध्ये बघतो त्याच्यापेक्षा खूपच जास्ती रिझोल्युशनची इमेज दिसेल. आय विल शो यू मोर इमेज. इथे आपण सॅट बद्दल बोलतो. सॅट म्हणजे सिलेक्टेड एरिया डिफ्रॅक्शन. तर हे असे रिंग्स दिसतील. कधी रिंग्स दिसणार आणि कधी स्पॉट दिसणार? रिंग कधी दिसणार? जेव्हा पॉलिक्रिस्टलाइन सॅम्पल असेल. तर रिंग्स का दिसतात? कारण की देर इज अ सर्क्युलर सिमेट्री अराउंड दी बीम, आणि मग आपल्याला जे रिंग्स दिसतात दॅट शोज दॅट की हा पॉलिक्रिस्टलाइन सॅम्पल आहे. रिंग्स मधनं इन्फॉर्मेशन कशी काढतो? तर राईट साइडला दिसेल तुम्हाला की त्याच्यामध्ये आपण डी व्हॅल्यूज लिहिलेले. प्रत्येक रिंगच्या रेडियस वरनं आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या डी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येतं. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की त्याचं रेडियस मोजायचं, कॅमेरा कॉन्स्टंट बघायचं आणि R/1/R करायचं. आणि ऑलरेडी नावेडेज आता जे तुम्हाला मिळतंय TEM त्याच्यामध्ये इमेजेस वरती 1/D लिहिलेलं असतं. तर तुम्ही नुसतं त्याच्या व्हॅल्यूज बघायचं आणि डी नोट डाऊन करायचं. आणखीन पुढच्या जे जनरेशनचे TEM आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही सॅम्पलचं नाव दिलं की त्याच्यामधले प्लेन्स इंडेक्स होऊन मिळतात, जसे की इथे आपण केलेले आहे. इंडेक्सिंग कसं केलेलं आहे? तो जो राईट साइडला इंडेक्सिंग केलेले आहे आपण प्लेन्सच्या, त्या डीच्या व्हॅल्यूज वरनं केलेले आहेत. तर बोर्डच्या पर्टिक्युलर कुठले प्लेन्स आहेत ते आपण सांगू शकतो. तर आणि हे दिस इज व्हेरी सिलेक्टेड एरिया. सो equivalent of Debye pattern in X-ray diffraction polycrystalline specimen powder aggregate. So this is interpretation depends upon the intersection of a series of spheres with radius 1/D. तुम्हाला आता सांगितलं मी की 1/D जे आहे तो रेडियसची व्हॅल्यू आहे with the flat revolved sphere. So rings can be indexed in the same way as the spot pattern. आता हे पण एक डिफ्रॅक्शन रिंग्स आणि क्रिस्टल प्लेन्स लेबल्ड विथ द मिलर इंडायसिस दाखवतात. आता लेफ्ट साइडला जे आहे तो तुमची इमेज आहे, ती डिफ्रॅक्शन नाही, त्याची सिंपल इमेज. त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे असे गोल गोल राईट स्पॉट्स सारखे डायमीटरचे ग्रेन्स आहेत आणि काही ट्रायंग्युलर आहेत. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑन द सॅम्पल स्पेसिमेन. आणि त्या स्पेसिमेन मधनं जेव्हा आपण डिफ्रॅक्शन कंडिशन मध्ये जातो TEMच्या मोडमध्ये, तर तुम्हाला हे 1 1 1 2 0 0 हे प्लेन्स आयडेंटिफाय केलेले दिसतील. आणि आता हे रिंग्स जे आहे तर आधीच्या जे इमेज होता याच्यामध्ये एकदम सर्क्युलर रिंग्स आहेत, पण इथे तुम्ही बघितलं की हे रिंग्स कंटिन्युअस नाहीये, असं स्पॉट 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 आहे. तर काय दिसतंय की हा जो पॉलिक्रिस्टलाइन नेचर आहे तो इतकं पुअर नाहीये. पॉलिक्रिस्टलाइन थोडं जास्ती क्रिस्टलाइन आहे. तर क्रिस्टलॅनिटी याची जास्त चांगली आहे. जितकं चांगलं सिंगल क्रिस्टल असेल तेवढे ते डॉट्स दिसतील तुम्हाला. तर याचा अर्थ की प्रिफर्ड ओरिएंटेशन आहे किंवा तुमच्या क्रिस्टलॅनिटी जास्त चांगली आहे आणि त्यामुळे ते रिंग्स कंटिन्युअस नाही, पण त्या रिंग्सच्या डायमीटरवरच आपल्याला त्याच्यामध्ये मिलर इंडायसिस काढता येतात. तर लेफ्ट साइडचं तुमचं सॅम्पल आहे आणि राईट साइडचं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. आता दुसरी एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी आहे की विच इज ओनली अवेलेबल थ्रू युअर एक्सपिरियन्स, की हा लेफ्ट साइडला ग्रीन बॉक्स मध्ये मी ते दाखवलेलं आहे की एक क्युबिक बॉक्स दाखवलाय. तर समजा सॅम्पलचं शेप क्युबिक बॉक्स सारखा असेल शेप, तर त्याच्यामध्ये जे मिळणारे स्पॉट्स आहेत ते कसे असतात? तर स्पॉट्सचं असं तऱ्हेचं फीचर असतात. आता समजा स्फेरिकल असेल तर स्पॉट कसं असणार? एक रिंग आणि एक स्पॉट. समजा दिस टाईप असेल तर बघा कसं दिसतो, आणि ट्यूब असेल दिस किंवा असं रॉड असेल जाडवाला तरी तो त्याच्यामध्ये तुम्हाला तसंच दिसणार आहे. कसं दिसेल की मधला एक स्पॉट आहे, नंतर वरती आणि खाली त्याचे स्प्लिट झालेले आहेत. आता खालचा रॉड आहे, रॉड असेल तर कसं दिसेल? तर ओब्लॉंग तऱ्हेचे त्याच्यामध्ये रिंग्स दिसतील. आणि राईट साइडला तुम्हाला जे पॅटर्न दिसतंय त्याच्यामध्ये तुम्हाला निरनिराळे तऱ्हेचे शेप्स दिसतात. तर स्पॉटच्या शेप वरनं आपण सांगू शकतो की तुमच्या क्रिस्टल जॉमेट्रिकल शेप कसा आहे. इट इज एक्सटर्नल शेप, नॉट एक्सेसिव्ह वगैरे, पण एक्सटर्नल शेप म्हणजे फॅसेटिंग म्हणतो आपण त्याला. रॉड आहे की आता समजा कार्बन नॅनोट्यूब जर बघितलं तर तुम्हाला कसं दिसेल? तो जो डिस्क आहे त्या तऱ्हेचं दिसेल, त्याचे हॉलो डिस्क असतो आणि त्याच्यामुळे तो तुम्हाला फीचर एकदम कळून येईल. तर याचा अर्थ असा की स्पॉटचा शेप सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे.
सो हाय. अच्छा, दुसरं आपण आता पुढे जाऊ. मी तर याच्याबद्दल डिफ्रॅक्शन बद्दल सांगितलं. आणखीन काय फीचर आहे TEM मध्ये की हाय रिझोल्युशन ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर लोक आजकाल म्हणतात की आम्हाला HRTEM करायचं आहे. HRTEM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस हाय रिझोल्युशन ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. तर HRTEM मध्ये काय मिळतं आपल्याला की एखादा क्रिस्टल असेल त्याच्यामध्ये प्लेन्स कसे आहेत आणि समजा तुमच्याकडे मिक्स्ड आहे, त्याच्यामध्ये मला माहिती नाहीये की काय काय आहे. गोल्ड आहे समजा आणि सिल्वर आहे, तर मी कसं आयडेंटिफाय करणार की कुठे गोल्ड आणि कुठे सिल्वर. त्याच्या HRTEM केल्यानंतर तो जो स्पेसिंग आहे लाईन्सच्या ते डिफर करते आणि दोन्ही मॅच होतील. एक ठिकाणी सिल्वर, एक ठिकाणी गोल्ड. कार्बन असेल तर कार्बन दिसेल तुम्हाला. तर ह्या ज्या स्पेसिंग आहे त्याच्यावरनं आपण काढू शकतो की कुठल्या क्रिस्टलाइन फीचर्स अगदी बारीक रिजन मध्ये कसे डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत. सो डायरेक्ट इमेजिंग करू शकतो याच्यामध्ये HRTEM मध्ये. आणि HRTEM इमेज कॅन बी intuitively interpretable, that is direct imaging of atom arrangements in projection and in particular structural defects. The structural defects आपल्याला बघता येतो. Interfaces, planar defects, dislocations. आता तुम्हाला defects, I don't know whether you know or not. Defects म्हणजे atoms काही काही ठिकाणी नाही ऍबसेंट आहे, त्याला आपण म्हणतो डिफेक्ट्स. किंवा काही ठिकाणी ऍटॉम कम्प्लीट प्लेनच नसेल, तर कम्प्लीट प्लेन ऑफ ऍटम्स तिथे नसेल तर त्याला काय म्हणू आपण डिस्लोकेशन म्हणू किंवा प्लेनर डिफेक्ट्स म्हणू. डिस्लोकेशन लाईन असू शकतो. तर हे जे डिफेक्ट्स आहेत क्रिस्टल्स मध्ये त्याला आपण HRTEM ने बघू शकतो. त्याचे प्रिन्सिपल काय आहे थोडक्यात सांगतो मी तुम्हाला, बिकॉज इट इज नॉट व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. तर समजा कन्व्हेन्शनल TEM म्हणजे आपण CTEM म्हणतो. तर CTEM मोस्टली आर डिफ्रॅक्शन कॉन्ट्रास्ट इन ब्राईट फील्ड अँड डार्क फील्ड मोड. वन बीम ऍट ए टाइम. आयदर तुम्ही डार्क फील्ड बघणार किंवा ब्राईट फील्ड. तुम्हाला मी मगाशी दाखवलं की ऑप्टिक्स कसं असतो. ब्राईट फील्ड समजा मध्ये घेतलं तर डार्क फील्ड साईडला मिळेल किंवा डार्क फील्डला साईडला मध्ये आणलं तर ब्राईट फील्ड साईडला मिळेल तुम्हाला. तर ब्राईट फील्ड इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट बीम आणि डिफ्रॅक्टेड बीम मुळे जो मिळतो तुम्हाला तो डार्क फील्ड आहे. तर कॉन्सिक्वेन्स इज लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन. तुम्हाला एका वेळेस एकच दिसते. तर डिफ्रॅक्टेड बीम ओनली कॅरीज स्पेसिंग इन्फॉर्मेशन, दॅट इज ब्रॅग लॉ. ते तुम्हाला सांगितलंय. तर याच्यामध्ये काय आहे की टू सी द लॅटेस्ट information, at least one diffraction beam and one direct beam, they should be included in the imaging. तर ह्याच्यामध्ये काय करतो, एक डायरेक्ट बीम आणि एक डिफ्रॅक्टेड बीम त्यांच्या दोन्हीचे इंटरफरन्स करतो आणि ऑलरेडी डिफ्रॅक्टेड बीम इज इंटरफरन्सचेच आपल्याला रिझल्ट आहे. आता काय करणार आपण डिफ्रॅक्टेड बीम आणि डायरेक्ट बीम यांच्या दोन्हीचे कॉम्बिनेशनली रिझॉल्व करणार आणि ती जी इमेज तयार होते दॅट इज नोन ॲज HRTEM imaging. So resolving interplaning distances requires larger aperture than CTEM imaging and interference of different Bragg reflections. तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन बीम पण घ्यायची आहे आणि डायरेक्ट बीम घ्यायची. त्यामुळे जे अपर्चर आहे त्याला आपण आता काय करणार, मोठं करणार. थोडंसं मोठं करायचंय आणि दोन्ही बीम्सला एका वेळेस घेणार. तर HRTEM प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट्स काय आहे ह्याच्यामध्ये. समजा HRTEM तुम्ही घेतलं, एक तर त्याच्यामध्ये खूप हाय एनर्जी असते, हाय व्होल्टेजेस वापरतात. मायक्रोस्कोप साईट मध्ये व्हायब्रेशन्स नको, मॅग्नेटिक फील्ड्स नको. कुठे पण एकही ठिकाणी तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड साईडला यायला नको. रूम टेम्परेचर कॉन्स्टंट पाहिजे, व्हेरिएशन नको त्याच्यामध्ये. आणि रूम एकदम डार्क असलं पाहिजे, कारण की तुम्हाला जेव्हा इंटरफरन्स मिळेल तेव्हा तुम्हाला बघता यायला पाहिजे त्याला की कसं आहे, कुठल्याही बाहेरचे लाईट यायला. तर मायक्रोस्कोप साईट एकदम व्हायब्रेशन फ्री असणं फार जरुरी आहे. त्यामुळे पंप सुद्धा असे नको की जे व्हायब्रेशन देतील. कुलिंग वॉटर कॉन्स्टंट टेम्परेचर असलं पाहिजे आणि कॉन्स्टंट प्रेशर असलं पाहिजे. क्लीन व्हॅक्यूम असलं पाहिजे. 0.5 × 10⁻⁶ टॉर्क. हाय व्होल्टेज स्टॅबिलिटी पाहिजे. दिस इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. समजा व्होल्टेज स्टॅबिलिटी नसेल तर 1 ppm च्या म्हणजे 1 मिलियन मध्ये व्होल्ट्स मध्ये 1 व्होल्ट सुद्धा व्हेरिएशन चालणार नाही. सो यू हॅव टू बी केअरफुल. म्हणून हे HRTEM चे इन्स्ट्रुमेंट्स खूप महाग असतात.
मायक्रोस्कोप कॅलिब्रेशन, तर डिफोकस वगैरे जे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स करंट ते सगळे कॉन्स्टंट असले पाहिजे. ऑप्टिमम स्पेसिमन हाईट आणि ऑप्टिकल डिजिटल डिफ्रॅक्टोमीटर डिफ्रॅक्टोग्राफ अनालिसिस, this facility is also provided in the instrument. The instrumentation is different in ordinary TEM and HRTM. Because of this, the cost of the instrument goes up. आता मिळणार काय रिझल्ट? तर this is the typical image that you will obtain. राईट साइडला तुम्हाला दिसते प्लेन्स, काल पण मी दाखवले होते. तर हे जे TEM मधनं जेव्हा प्लेन्स मिळतात ते कशाने मिळते? HRTM. तर हे जे इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे, समजा हे 111 प्लेन असतील, त्यांच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे ते तरी समजा 1.5 अँगस्ट्रॉम मिळाला तुम्हाला आणि सगळीकडे तेवढंच राहणार. म्हणजे मला कळलं की हा 1.5 अँगस्ट्रॉम समजा अल्युमिनियम 111 प्लेन असतील तर यू विल बी आयडेंटिफाय. आणि काही ठिकाणी त्याचे स्पंदन स्पेक्ट्रम बदललं किंवा ओरिएंटेशन बदललं तर तुम्हाला कळेल की तिथे तो दुसऱ्या तऱ्हेचा मटेरियल आहे. आता हे बघा, 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चरल इमेजेस, अशा तऱ्हेचे इमेजेस तुम्हाला मिळू शकतात आणि एटॉमिकली रिझॉल्व्ड आहे आणि ग्रुप ऑफ ॲटम्स जे ते कास्ट द इमेजेस. आणि हा HRTM मध्ये बिकॉज ऑफ द इंटरफरन्स बिटवीन द डायरेक्ट अँड द डिफ्रॅक्टेड इमेज. सो एटॉमिक स्केल वरती इन्फॉर्मेशन मिळते आणि व्हेरी केअरफुल बीम ओरिएंटेशन लागतं ह्याच्यामध्ये आणि ऑप्टिमम इमेजिंग कंडिशन्स and requires invariably image simulation. आता हा इमेज मध्ये सिम्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला हे कन्स्ट्रक्ट करता येतं आणि कॉन्ट्रास्ट व्हेरिएशन विथ डिफोकस 40 नॅनोमीटर टू 70 नॅनोमीटर. तर दिस इज ब्युटी ऑफ TEM. अशा तऱ्हेचे इमेजेस तुम्हाला कास्ट करता येतो आणि दिस इज नॉट म्हणजे फ्लोरल इमेज वगैरे नाहीये, ही सिंपल सिंगल क्रिस्टलचे आहे. क्रिस्टलाइन नॅनो मटेरियल जेव्हा तुम्ही तयार करता तेव्हा खूप लोकल रिजन असतं, खूप छोटे पार्टिकल्स असतात, पण हे जेव्हा सिंगल क्रिस्टल मोठे असते तेव्हा अशा तऱ्हेचे तुम्हाला इमेजेस बघता येतात. हा दुसरे टिपिकल इमेज आहे, याच्यामध्ये डिस्लोकेशन दिसतंय बघा, खूप क्लिअरली तुम्हाला कळतंय की ती जी लाईन सारखी दिसतीये दॅट इज डिस्लोकेशन. तिथे सगळे ऍटम्स थोडेसे डिस्प्लेस झालेले आहेत. राईट साईडला पण एक चांगलं सिंगल क्रिस्टलाइन आहे, लेफ्ट साईडला पण आहे, मध्येच तो डिस्लोकेशन रिजन आहे. आता हा डिस्लोकेशन कोणाला बघायचं असतो? आता समजा तुम्ही सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टलवर काम करत असता, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल घ्या, गॅलियम आर्सेनाइड वरती काम करत असता, तर त्याच्यामध्ये डिस्लोकेशन्स असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनचा जो ट्रान्सपोर्ट आहे तो वीक होईल, स्कॅटर होईल आणि त्यामुळे डिस्लोकेशन राहायला नको. तर आपण जेव्हा थिन फिल्म तयार करतो, समजा सिलिकॉनची केली आणि त्याला डिव्हाइस मध्ये वापरायचे असेल तर हे डिस्लोकेशन्स वगैरे अजिबात जाणार नाही आणि पार्शियल डिस्लोकेशन्स ए आणि बी जो नोटिफाय केलेला आहे तिथे तो डिस्लोकेशन पार्शियल आहे, थोडंसं सरकलेलं आहे आणि हा मध्य रिजन मध्ये जास्ती आहे. तर या फीचर्स आपल्याला सॅम्पल मध्ये किती आहे ते बघण्यासाठी आपण हे डायरेक्टली इमेजिंग घेतो आणि कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटवरनं? HRTM, हाय रेझोल्युशन ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. आता इथे बघा टिपिकल इमेज आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हेरी क्लिअरली दिसेल की एटॉमिक जे युनिफॉर्मिटी आहे ते मध्येच होलसारखं झालेलं आहे. तर हे काय? टायटॅनियम नायट्राइड क्रिस्टल इन SiN अँड टिटॅनियम नायट्राइड कॉम्पोजिट. तर या कॉम्पोजिट मध्ये टिटॅनियम नायट्राइडचे क्रिस्टल्स आहेत. तर काही ठिकाणी तुमच्या दिसेल की तुम्ही बारीकीने बघितलं तर ते एटॉमिक रिजन कसे युनिफॉर्म आहे, तो त्याच्या लॅटिस सेपरेशन विल चेंज. तर तुम्हाला 2 क्रिस्टलाइन फीचर्स त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे दिसतील. तर क्रिस्टलोग्राफीमध्ये ज्यांना काम करायचं असतं किंवा बारीकीने बघायचं असेल तेव्हा HRTM ची खूप विशेषता असते. आता याच्यामध्ये नॅनो स्केल टिटॅनियम कार्बाइड प्रेसिपिटेट इन एन अलॉय. तो प्रेसिपिटेट झाल्यामुळे तुम्हाला दिसते लेफ्ट साइडच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं डार्क साइड दिसतंय आणि त्याला आपण जास्ती अँप्लिफाय केल्यानंतर ते दिसेल तुम्हाला की कसं तऱ्हेने त्याचे काही भागात रिंग्स टाइप फीचर्स झालेले आहेत, तो प्रेसिपिटेट झालेला आहे तिथे. तर तुम्हाला हे बारीकीने बघायचे असेल फोकस करून तर HRTM ची गरज पडते आणि तुम्हाला मी सांगितलं की HRTM इज इट रिक्वायर्स 1 डायरेक्ट बीम अँड 1 डिफ्रॅक्टेड बीम.
and then you will be interfering them. आणि आजकाल फोरियर ट्रान्सफॉर्म इमेज ची फॅसिलिटी इन्स्ट्रुमेंट मध्ये असते आणि तुम्ही त्याच्या मोड मध्ये गेला तर तुम्हाला हे जे काही फेज डिफरन्सेस आहेत त्या सगळ्यांना ते इमेजिंग फॉर्म मध्ये फोरियर ट्रान्सफॉर्म करून मिळवता येतं and that gives you a very beautiful image. म्हणजे त्याच्यातनं तुम्हाला रेझोल्युशन आणखी जास्त मिळेल. आता हे इनएलास्टिकली स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स बद्दल जरा जास्त इथे परत तेच लिहिलेलं आहे आणि मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की इन्सिडेंट इलेक्ट्रॉन्स दॅट इंटरॅक्ट विथ द स्पेसिमेन atoms in an inelastic fashion using energy during the interaction, not losing the energy during the interaction. These electrons are then transmitted through the rest of the specimen. And utilization काय आहे? Inelastically scattered electrons can be utilized to two ways. Electron energy loss spectroscopy. आता हे समजा elastic नाहीये आणि inelastic electrons आहे which have already lost the energy, some energy. तर त्याचा उपयोग कुठे करतो आपण? Electron loss spectroscopy. Very useful. आणि याच्यामध्ये electron loss म्हणजे की suppose the electron is losing some energy in the inelastic scattering, then it will create a particular feature. Energy त्याच्या समजा मेजर केला आपण तर याच्यामध्ये TEM मध्ये ही पण फॅसिलिटी असते लॉस मेजरमेंटची किती इलास्टिक स्कॅटर्ड आहे आणि किती इनएलास्टिक आहे आणि दोन्ही मध्ये किती डिफरन्स आहे आणि दॅट विल ऑल्सो गिव्ह राईज टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ सरफेस प्लाझ्मॉन्स आणि बल्क प्लाझ्मॉन्स. तर सरफेस प्लाझ्मॉन आणि बल्क प्लाझ्मॉनचा रोल जो आहे तो याच्यासाठी आहे की समजा काही हॉलो सिस्टम्स असेल, हॉलो ट्यूब असेल तर समजा कार्बन नॅनो ट्यूब आहे किंवा सिलिकॉन नॅनो ट्यूब आहे किंवा सिलिकॉन नॅनो वायर आहे त्या दोन्हीमध्ये प्लाझ्मॉन लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी जर केली तुम्ही तर प्लाझ्मॉन लॉस आणि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस ते विल रिसेंबल कारण की इथे पण तुम्हाला energy which is lost is because of collective oscillations of electrons that is known as plasma आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला जो इलास्टिकली इनएलास्टिक स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याची एनर्जी मेजर केल्यानंतर इन्फॉर्मेशन मिळेल. दुसरा आहे की किकुची बँड्स. किकुची बँड्स आर व्हेरी स्पेशल थिंग्स. बँड्स ऑफ alternating light and dark lines that are formed by inelastic scattering interactions that are related to atomic spacings in the specimen. The atomic spacing कसे आहे त्याच्यात किकुची डायग्राम मिळू शकतो आणि त्यासाठी पण आपल्याला जी एनर्जी इलेक्ट्रॉनची चूज करायची ती inelastic scattered electrons घ्यायची. So these bands can be either measured their width and inversely proportional to atomic spacing or followed like a road map to the real elastically scattered electron pattern. तर या पॅटर्न्स पण किकुची पॅटर्न्स दे आर नॉट व्हेरी इझी टू ऑब्टेन बट ऑपरेटर कॅन गिव्ह यू. आणि ELS जसं मी तुम्हाला सांगितलं मध्ये जे लिहिलेलं पिंक लेटर मध्ये EELS म्हणजे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हेरी युजफुल फॉर फाईन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट. आता आपण बघू की काय सॅम्पल प्रिपरेशन लागतं याच्यामध्ये कारण तुम्हाला सगळ्यांना रे डायग्राम किंवा ऑप्टिक जो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स आहे तो फार काही समजणार नाही पण सॅम्पल प्रिपरेशन कसं करायचं असेल हा महत्वाचा इश्यू आहे. तर सॅम्पल आपण कसं प्रिपेअर करतो की मेटल्स किंवा सिरॅमिक्स किंवा मिनरल्स, पॉलिमर्स, बायोलॉजिकल सॅम्पल्स, सेमीकंडक्टिंग सॅम्पल्स कुठलेही सॅम्पल्स आपण याच्यामध्ये बघू शकतो पण त्याच्या थिकनेस कशी पाहिजे. It should be less than micrometer thick आणि साईज कसा असेल 3 millimeter diameter disc. म्हणजे याला स्पेशल प्रिपरेशन करायला लागते आणि त्याची should be deposited or drop casted on a TEM grid. ते TEM च्या ग्रिड्स मिळतात त्याला आपण होली ग्रिड म्हणतो. आयदर गोल्ड कोटेड किंवा कॉपरचे गोल्ड कोटेड असतात किंवा कार्बन कोटेड ग्रिड्स असतात आणि त्याच्यावरती सॅम्पल आपण थिन सॅम्पल डिपॉझिट करतो. सो बल्क स्पेसिमेन्स मस्ट बी सेक्शन्ड अँड इलेक्ट्रो थिन. आता समजा बल्क असेल माझ्याकडे क्रिस्टल असेल किंवा एखादा सॅम्पल असेल की इंजिनिअरिंग सॅम्पल त्याला बघायचं तर इतकं थिक असेल की त्याला बघू शकत नाही तर काय करणार मिलिंग करणार त्याला एक होल काढणार. तर होल कसा असणार डायरेक्ट सरळ होल नसणार ते असं तिरकं होल असणार ज्याच्यामुळे की तो खालची थिकनेस आहे ती एकदम थिन होणार.
तर त्याला म्हणतात आयन मेल्ट टू प्रोड्यूस रिजन्स दॅट परमिट ट्रान्समिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम. म्हणजे ऍक्च्युअली तो होलच आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला जो मटेरियल आहे तो थिन 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 होत गेलेला आहे. सगळ्यात खाली एकदम थिन असेल आणि दॅट विल बी देन युजफुल फॉर द TEM. So, which permits transmission of the electron beam. Electron transparent regions typically less than 100 nanometer thick. It should be only then used for the transmission electron microscope. And powdered samples are often dispersed on a thin carbon substrate. I will show you what is this TEM grid. A TEM grid आहे. Left side ला कॉपरच्या ग्रिड दाखवले, गोल्ड आहे आणि कार्बनचे कोटेड. राईट साइडला बिलकुल कार्बनची थिन फिल्म दाखवली. ती फिल्म जी आहे त्याला म्हणतात कार्बन कोटेड ग्रिड आहे. होली ग्रिड म्हणतात त्याला. तर याच्यामध्ये कार्बनचे खूप थिन अमॉर्फस कार्बनची थिन लेअर असते आणि अमॉर्फस कार्बन डज नॉट गिव्ह राइज टू एनी इट्स ओन इमेज आणि म्हणून त्याच्यावरती जे डिपॉझिशन करू आपण तर त्याच्यासाठी अमॉर्फस कार्बन इज ट्रान्सपरंट आणि जो डल इमेज दिसेल त्याच्यामध्ये काही फीचर्स दिसणार नाही आणि आपल्याला जे फीचर्स बघायचे ते सॅम्पलच्या आशेताने मिळतील. आता हे जे ग्रिड आहे ह्याचे साईज साधारण 3 mm असतं आणि ह्याच्या जो ग्रिडचं स्पेसिंग आहे तुम्हाला राईट साईडला बघा तुम्ही ते जे चेक पॅटर्न दिसते दॅट इज ग्रिड म्हणजे वायर्स आहेत त्याच्यामध्ये कॉपरचे गोल्ड कोटेड आणि त्याच्या आतमध्ये जे स्पेसिंग आहे तो साधारण 200 मायक्रॉनचा असतो. त्याच्यावरती त्याला बीला आपण होली म्हणतो होली आणि क्वांटिफॉइल 1.2 किंवा 1.3 मायक्रॉनची ती फॉइल आहे. आता खाली जे 5 मायक्रॉनचे दाखवलेले आहे ते डिपॉझिटेड आहे त्याच्यावरती काही आपण डिपॉझिट केलं की त्याला आणि काळा जो बॅकग्राऊंड आहे त्याची कार्बन विच इज व्हेरी अमॉर्फस. सो यू सॅम्पल प्रिपरेशन कशी करतात मी तुम्हाला दाखवली होती याच्यामध्ये की डिपॉझिटेड ऑन ए ड्राफ्ट कास्टेड ब्लॅक मधल्या जे लाईन्स तिथे दिसले. तर याच्यावरती सॅम्पल डिपॉझिट केलं तर पहिल्यांदा सॅम्पलला इथेनॉल किंवा म्युरॉल मध्ये डिझॉल्व्ह करतो. त्याला अल्ट्रासोनिक हीट करायचं खूप वेळ आणि लिक्विड जो आहे वरचं तो एकदमच मायक्रोपिपेट वरती घ्यायचं आणि ह्या होली ग्रिड वरती टाकायचं. मग त्या अमॉर्फस कार्बन वरती तो एक लेअर देईल आणि ग्रेन्स त्याच्यामध्ये व्यवस्थित दिसू शकतात. तर TEM चे काही इलस्ट्रेशन दाखवते मी. कॅरेक्टरायझेशन फॉर नॅनोस्ट्रक्चर्स साठी वापरतात. आता हे हिस्टोग्राम काल जसं मी म्हटलं तसं इथे पण फार जरुरी आहे की साईज हिस्टोग्राम शुड बी प्लॉटेड. तर आता हे जे इमेजेस आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ग्रेन्स आहेत त्याचे साईजेस मोजायचे आपण डायमीटर मोजायचं. म्हणजे आता तुम्ही म्हणणार की सर्क्युलर नाही तर कसं मोजणार तर यू कॅन टेक दी ऍव्हरेज लेंथ आणि विड्थ साधारण. तर समजा की 3 नॅनोमीटर असतील आणि दुसरीकडे 4 नॅनोमीटर असतील तर 3.5 नॅनोमीटर म्हणू शकता आणि त्या साईजला एक्स एक्सिस वरती प्लॉट केलेले आहे आणि किती नंबर ऑफ पार्टिकल्स तसे आहेत ते वाय एक्सिस वर आणि तुम्हाला असं करायचं हिस्टोग्राम मिळेल आणि हिस्टोग्राम ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की कसं साईज डिस्ट्रीब्युशन आहे. आता हे कार्बन नॅनोट्यूबचं सॅड पॅटर्न आहे. तुम्हाला माहितीये कार्बन नॅनोट्यूब काय असतं ते जे दाखवलेले आहे चित्रात. आता खाली जो लेफ्ट साइडचे आहे तो एक ट्यूब आहे हॉलो दिसते तुम्हाला आणि त्याच्या उजवीकडे जो दाखवलंय त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की आपण एखादा बास्केटच्या विविंग बघतोय पण हे सगळे वॉल्स आहेत. हे मल्टी वॉल कार्बन नॅनोट्यूब आहे आणि तुम्हाला सॅड डायग्राम दाखवलं होतं मी की सिलेक्टेड एरिया डिफ्रॅक्शन. प्रत्येक इमेज बघा कसं दिसते. तर एक सर्क्युलर स्पॉट आहे पांढरा आणि वरती आणि खाली आहे साईडला नाहीये आणि दॅट शोज की ही ट्यूब आहे. तर तुम्हाला ट्यूबचे डिफ्रॅक्शनचा स्पॉट कसं असणार तर ते तुम्हाला कळेल. आता हे बघा हे एक HRTM मायक्रोग्राफावर सिंगल हॉलो पार्टिकल आहे. एक पार्टिकल आहे जो की हॉलो आहे. तर हॉलो आहे की नाही बघण्यासाठी आपण त्याच्या राईट साईडला बघितलेली इमेज. तर बाहेरचा शेल कसा आहे त्याचे क्रिस्टलाइन फीचर काय आहे ते आपण लेफ्ट साईडला दाखवले. तर 2 नॅनोमीटरची स्केल आहे. इथे 0.23 नॅनोमीटरची डी व्हॅल्यू आहे आणि ती डी व्हॅल्यू कशाची ती काढू शकतो. ऍज सिंथेसाइज्ड अल्युमिनियम आणि हीट ट्रीटेड at 800 degrees centigrade. So, and second contains the lattice planes of aluminium and contain तो आणि त्याच्यामध्ये जो वरचा शेल आहे तो ऑक्सिडाइज झालेला आहे.
त्याच्यामध्ये गॅमा अल्युमिना म्हणजे अल्युमिनियम ऑक्साईड. So actually because of heat treatment it is converted into hollow particle of aluminum oxide outer side ला आणि आतला अल्युमिनियम पहिल्यांदा होता आणि नंतर तो नाही. तर हे सगळ्या फीचर्स आपण अनालिसिस करतो तो HRTM च्या साह्याने. इथे पण त्याचे ऑफ हॉलो इलेक्ट्रोड. इथे प्रत्येक ठिकाणी आपण HRTM घेतलाय आणि त्याच्या आमच्या लॅब मध्ये हे तयार केलेले आहेत पार्टिकल्स आणि हॉलो आहे की नाही आणि किती हॉलो आहे त्याच्या थिकनेस किती आहे ती सगळी आपण बघू शकतो याच्यासाठी. इथे आपण काय केलंय की इडॅक्स पॅटर्न घेतलाय. इडॅक्स पॅटर्न एका जसं पांढरी लाईन दाखवली आहे त्याच्यामधनं आपण इडॅक्स पॅटर्न घेतोय. तर हॉलो आहे की नाही बघण्यासाठी दोन्ही बाजूला असं आपण हॉरिझॉन्टली स्कॅन केल्यानंतर जो कडेकडेला आहे तिथे तुम्हाला वेगळं मिळेल इंटेन्सिटी आणि मध्ये वेगळी. तर काही ठिकाणी ऑक्सिजन आहे काही ठिकाणी नाहीये. आतमध्ये नाहीये ऑक्सिजन आणि अल्युमिनियम नाहीये तर ते तुम्हाला बरोबर दिसतं येते. तर याचा उपयोग असा आहे की यू कॅन यूज इडॅक्स इन ATEM बाय स्कॅनिंग. सो ऍडव्हान्स्ड मायक्रोस्कोप्स मध्ये तुम्हाला ही बरीचशी फॅसिलिटी असते की एका लाईन स्कॅनिंग करू शकता आणि तिथे तुम्ही बघू शकता की मॅपिंग मधला जो आहे तो स्पेक्ट्रम दिसतोय आपल्याला आणि तो मॅप केलेला आहे. आणि इथे आता बघा TEM इमेज ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर ऑफ दी ट्यूब्स आणि इज विजिबल अँड दी वॉल थिकनेस इज अबाउट 0.7 नॅनोमीटर. हॉलो सिलिकॉन ट्यूब आहे आणि दिस इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लॅब आणि तुम्हाला बरोबर दिसेल की हॉलो आहे की नाही आहे. आणि त्याचा जो माउथ आहे दिट इज ओपन. लेफ्ट साइडला त्याच्यामध्ये दिसते की सारे ट्यूब्स आहेत आणि त्याचा डायमीटर दिसेल वॉल थिकनेस दिसेल. सो इट इज सो पॉवरफुल की यू कॅन फाइंड आउट एव्हरीथिंग. मग इथे कसं आहे कॉन्व्हर्जंट बीम लोकल एरिया एनर्जी डिस्पर्सिव्ह एक्सरे अनालिसिस. तर ह्याच्यामध्ये दिसतंय की कलर ऍक्च्युली आपण फोटोशॉप मध्ये कलर देतो सॉफ्टवेअरच्या थ्रू. ऑक्सिजनला ब्लू कलर सांगितलंय, सिलिकॉनला रेड आहे. तर बघा कसं आहे कुठे सिलिकॉन आहे आणि कुठे ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजन कधी येईल सिलिकॉन ऑक्साईड झाल्यावर. तर काही ठिकाणी कुठे नुसतं बाहेर सिलिकॉन ऑक्साईड आहे आणि आतमध्ये तो सिलिकॉन आहे. तर इट कॅन बी व्हेरी व्हेरी इझिली अँड विथ व्हेरी हाय रेझोल्युशन HRTM बघू शकतो. तर मी आता इथे स्टॉप करते की these are some of the features which you can obtain through the HRTM. आणि HRTM is a very highly complicated instrument and advanced version of transmission electron microscope with good vacuum, low vibration, low magnetic field and all those things. So TEM, as I told you, is a very sophisticated instrument and it has got electron layer spectroscopy. It has some spectroscopies also. आता आजकालच्या TEM मध्ये काही आणखीन ऍडव्हान्टेजेस आहे की तुम्ही XPS पण करू शकता, OJ पण करू शकता. ओके, थँक्यू. I don't know whether there are some participants available. No, they are there. Let me see. They are available to ask any question. Thank you, madam. If you have any question, you can ask directly or you can put it in a chat box. Yeah. You can ask any question if suppose you have understood or not understood. Otherwise, I will take I am not. You are not understood anything then. You can ask any questions. Have you understood? You can unmute, you can start your video, you can take a photograph. Please unmute yourself. Yes. You are already allowed.
Please unmute yourself and start your video so we can have a photograph. Please start your video. Everyone, please start your video. One question is in chat box, ma'am. Please check. Okay. Hello, ma'am. Can you please explain any calculation for Bragg's equation? Yeah. Calculation for the Bragg equation is very simple. For example, you can take the spacing between the two planes, which are scattering the electrons, or in this case, and that will be d. And then, if you take the angle of incidence with respect to the plane as theta, and you calculate what will be the phase separation, that is the phase separation between the one scattered beam and the second scattered beam, then you will find that it will be equal to d into sine theta. So actually right now I cannot write and show you so on the board, but you can find it very simple as it is in the X-ray diffraction. It is same, and that becomes n is actually order of diffraction. So normally we take it first order diffraction because the second order and third order diffraction are not easily obtained because they are very feeble. So here you have to understand that you will be taking n equal to 1. So the calculation will lead to the separation, the path length difference between from the first plane and the second plane. तुम्ही बघितले की दोन पॅरलल प्लेन्स आहेत, तर पहिल्या प्लेन मधनं जो स्कॅटर झालेला आहे तो दोन्ही थीटाने झालेले आहेत, पण दुसरी बीम आहे खालच्या प्लेन मधनं जेव्हा स्कॅटर होते इट हॅज टू ट्रॅव्हल लिटिल लार्जर पाथ, आणि ते दॅट विल बी डी साइन थीटा लेफ्ट साइडला आणि डी साइन थीटा राइट साइडला. परत मी दाखवू का? काही गरज नाही. I think it is very easily possible with the XRD चे जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते दिसेलच. That is the same thing. इथे पण तसंच असतं. What are the charges for 1 TeV images? Sir, it's depend to institute to institute. अमोल वारंगुळे सर, ते institute to institute depend करतं. प्रत्येक institute साठी वेगवेगळे charges असतात. पण साधारण टीएम महाग आहे आणि त्यामुळे मेबी कॉस्टिंग समथिंग लाईक 1000 रुपीज पर सॅम्पल, म्हणजे मी रफली म्हणते. डोंट टेक इट एज, काही लोक त्याला 5000 सुद्धा त्याला चार्ज करतात, अप टू 10,000. आणि पण तुम्हाला इफ यू बिलॉंग टू युनिव्हर्सिटी तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन देईल की आयुष, दॅट इज इंटर युनिव्हर्सिटी कन्सोर्शियम विच इज नोन एज DACSR फॅसिलिटी इन इंदोर. तर इंदोर मध्ये जो टीएम आहे तिथे तुम्ही सॅम्पल जर दिले तर तुम्हाला फ्री ऑफ चार्जेस अनालिसिस करून मिळेल बिकॉज यू आर फ्रॉम युनिव्हर्सिटी. आणि इन ऍडिशन टू दॅट यू कॅन युअरसेल्फ ट्रॅव्हल, म्हणजे तुमच्या स्टुडंटला जाण्या येण्याचा खर्च मिळेल आणि तिथे राहण्याचा सुद्धा खर्च मिळेल. तर दॅट इज टोटली फ्री फॉर युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स आणि स्टाफ मेंबर्स. सो यू कॅन अवेल दॅट फॅसिलिटी. प्लीज सगळे व्हिडिओ ऑन करा. आपल्याला एक फोटो क्लिक करायचा सगळ्यांचा. अटेंडन्स, थँक्यू सो मच. काही समजलं का लेक्चर? तुम्ही अनम्यूट आहात, तुम्ही बोलू शकता, माझ्यासोबत बोलू शकता. प्लीज ज्यांनी अजून व्हिडिओ ऑन नाही केले त्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. येस मॅम, खूप छान होतं लेक्चर आणि बरेचसे प्रिन्सिपल्स आणि कन्सेप्ट पण क्लिअर झालेत आमच्या. ॲक्च्युली मी आता रिसेंटलीच PhD साठी घेतो ॲडमिशन, सो मला खूप हेल्पफुल होईल या सगळ्या गोष्टी. काम केल्यानंतर तुम्हाला एक्सपिरियन्स जास्त मिळेल. बट त्याच्या आधीच थोडे कन्सेप्ट आणि थेरॉटिकल हे पण क्लिअर होत आहे. खूप छान होतं. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत?
Now I would request my colleague Ms. Saili Shankar to deliver vote of thanks. Saili, please. On behalf of CIMET, yes ma'am. On behalf of project team CIMET Pune, I, Saili Shankar, would like to express my sincere thanks to all the faculty members and students for joining in the lecture. Also, I would like to express my deep sense of gratitude and thanks to today's guest speaker for this session, Dr. Mrs. Bhoraskar ma'am. Ma'am, it is very informative talk. Thank you. Thanks again. Thank you, Saili. Thank you, Saili. Thank you so much.